पाकिस्तान विखे जिहड़ा गुरुद्वारा पंजा साहब जिहड़ी मर्यादा का कांड होया, शूटिंग नूं करते हुए फिल्म की शूटिंग के बहाने दे विच जिस तरीके दे नाल लोग उत्थे जोड़े पा के और सिर तो नंगे होके उन्होंने मर्यादा का उलंघना की, असीं जिथे उहदी घोर निखेधी करते हैं। पाकिस्तान सरकार नूं क्योंकि असीं बहुत बार ये गल्लां कह चुके हैं कि जिस तरीके दे नाल उत्थे मिनोरिटीज़ दे नाल धक्के होए जा रहे हैं, इहदे विच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालियां नूं भी इंटरफेयर करना पेगा कि किसी दे धार्मिक स्थानां दी मर्यादा नाल अगर कोई छेड़छाड़ शुरू होई गई तो इहदे सिੱਟੇ बहुत गलत निकलते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ਅਤੇ जनरल ਸਕੱਤਰ जगदीप सिंह काहलो ने सिख विद्वानां ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, शूटिंग नूं करते हुए फिल्म की शूटिंग के बहाने दे विच जिस तरीके दे नाल लोग उत्थे जोड़े पा के और सिर तो नंगे होके उन्होंने मर्यादा का उलंघना की, असीं जिथे उहदी घोर निखेधी करते हैं। और पाकिस्तान सरकार नूं क्योंकि असीं बहुत बार ये गल्लां कह चुके हैं कि जिस तरीके दे नाल उत्थे मिनोरिटीज़ दे नाल धक्के होए जा रहे हैं, इहदे विच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालियां नूं भी इंटरफेयर करना पेगा कि किसी दे धार्मिक स्थानां दी मर्यादा नाल अगर कोई छेड़छाड़ शुरू होई गई तो इहदे सिੱਟੇ बहुत गलत निकलते हैं। सो जिथे असीं पाकिस्तान सरकार नूं भी गल करते हैं, पाकिस्तान दे पंजाब दे मुख मंत्री जिहड़े हैगे ने परवेज़ इलाही जी भी उन्हां नूं भी कहंदे हैं कि तुसीं इस गल दा संज्ञान लवो और इस गल दे उत्ते जरूर श्योरिटी दवो कि गुरु घरां दी मर्यादा का उलंघना ना हो सके। बार बार इहो ਜਿਹੇ किस्से किधर सरकार के उत्ते निशान आंदा है कि ये सरकारां किधरे जान के तो नहीं करा रही। सो मैं जिससे अज की इस गल की उत्ते नखेधी करदा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालियां नूं भी बेनती करांगे, असीं लैटर राही उन्हां नाल गल करांगे, कोई होर तरीके भी कॉरस्पोंडेंस दे होणगे उन्हां नाल गल करके इस गल दे उत्ते ठल पाउण दी कोशिश करांगे। साथी जिहड़े हाज़र होए ने अज दे विशेष मंतव लई कि गुरु साहिबान जी दीआं यादगारां इतिहासक पुस्तकां ते होर वस्तुआं नूं संभालण ते संगतां तक पहुँचाउण दा जो टीचा मिथया गया, इहदे संबंध 'च मैं एक गल याद करके तुहाडे नाल साझी करके बड़ी खुशी महसूस करदा। 1950 दे विच खालसा पंथ ने पटियाला विखे एक कानफ्रेंस की और बहुत समा पहलों उहदी एडवरटाइज दिंदे रहे कि जिस भी किसी सिख पास इतिहासक डेरे विच इतिहासक चीज़ां हन गुरु साहिबान दियां उन्हां नूं पटियाले लिआंदा जावे। और उस 3 दिनां कानफ्रेंस विच 1950 दे विच वो सारियां वस्तुआं दिखाईਆਂ गईਆਂ ही संगतां नूं। अज वो संकल्प फिर कालका जी ने लिया, तुसीं सारिਆਂ ने लिया। मेरा यकीन है कि जदों शुभ संकल्प कोई लिया जाए, क्योंकि भाई वीर सिंह जी कहते भी हर सिख जिहड़ा आ वो खालसा पंथ की उसारी की मशीनरी का कोई ना कोई हिस्सा आ, भावें कोई वड्डे अहुदे ते बैठा, भावें किसी वक्रे अहुदे ते, हर एक अपने अपने ढंग नाल योगदान पा रहा। और जो इन्हें संकल्प लिया उहदे विच असीं इन्हां दा पूरा साथ देवांगे। जिथे जिथे चीज़ां पईआं उन्हां दे थां दसांगे, उन्हां दी संगतां नूं दर्शन कराउण दे संबंध विच दसांगे। जिवें 1950 विच खालसा पंथ ने कीता सी, अज 70 साल बाद फिर वो लै रिहा। साडा यकीन है कि सिख ਸਾਹਿਤ ਦਾ बहुत सारा हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ नहीं गया और इस रिसर्च बोर्ड राਹੀਂ जी यतन करांगे, संगतां दे सामने वो चीज़ां भी लियाउण दा यतन करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ कि संगतां नूं लिखियां तो है बहुत लिखारियां ने पर सामने नहीं आईयां। मैं एक उदाहरण एक 2 मिनट की प्रैस नूं इस करके साथियों नूं देना चाहुंदा भी मीटिंग में शायद कुछ घट सज्जण होण कि जिवें ये साहिबजादियां दे शहीदी प्रसंग है, ये 300 साल में जिन्ने शहीदी प्रसंग लिखे गए 1711 तो 2007 तक जिन्ने मैनू लभे मोटे मोटे अखरां जोड़े पुराने शब्द सी सिखां हिंदुआं मुसलमानां दे लिखे, वो सारे इकट्ठे करके 35 ओरिजिनल प्रसंगां दी आपां इक्को ही ग्रंथ बनाता संभालण लई। और स्कूलों के बच्चों को असीं ये किताब फ्री दिंदे आ ताकि वो बच्चे इन्हां तो सेध लै सकण। इस तरह जो साइकिल यात्रा आ
1930 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ 1935 ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਲੰਬੜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਲਗੱਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਔਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਿਆ ਪਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਐਸਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਏ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਲਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਰੋਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲਿਕਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਭੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਤੀਰਥ ਸਾਈਕਲਸ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਵੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਾਇਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜੁਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਜ਼ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਰੀ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਆ ਜੀ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ, ਰਚਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।